ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಾಣಿ ಭಾರತೀ ವಾಕ್ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಕಾಮಧೇನು ವೇದಗರ್ಭಾಚದೀಶ್ವರಿ ಜನನೀಂ ಶಾರದಾ ದೇವೀಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋಷಿತ್ವಾ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮುಹುರ್ಮುಹುಃ. ಪ್ರಸೀದ ಭಗವತ್ಯಂಬ ಪ್ರಸೀದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೆ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಶ್ರೀ 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 ಶ್ರೀಕಾಂತಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡ್ತೀನಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಆಯೋಜಕರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವಿವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹೃದಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೃದಯದಿಂದ ಒಂದಾಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಹದಿಂದ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ ಜಗತ್ತು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ ಜಗತ್ತು, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ ಜಗತ್ತು. ಆದರೆ ವಿ ಅಟರ್ಲಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ all the aspects. We try to unite together. ಏನು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ನಾನೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. We try to unite together in the world, whole world, through physically, and we try to unite together ourselves by mentally, and also we try to unite together by intellectually. We try, but utterly we failed in all the aspects. But unity can be achieved only by through love. Swami Vivekananda, while he was wandering in the India at that time, mostly in 1891 or 92, in Uttar Bharata, he got the realization, the Pindanda, Brahmandadalli, within himself, we see the whole universe in himself. And in the universe, he finds all the souls. He got the ultimate realization. After that realization, he proclaimed one statement. Now I realize the ultimate realization that Pindanda, Brahmanda in Pindanda. What we are seeing, the whole universe, that is Brahmanda. We can see that whole Brahmanda in ourselves. That is the realization. By seeing that, so I would like to say one statement. He said, all knowledge, all scriptures, all philosophy, all yoga, everything is dust compared with pure love. The love only that makes ourselves great. The pure love will unite together. So that pure love, that is the essence of this Sammelana, Hridaya Sammelana. The essence of the whole world is India, Bharat. The essence of Bharat is Bharatiya Samskriti, Indian culture. The essence of India is the Indian culture. The essence of Indian culture is knowledge.
The essence of knowledge is religion. The essence of religion is pure love. That is why develop pure love. Kabir Das is saying in Doha, ಗ್ರಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದವನು ಪಂಡಿತನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಗ್ರಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದವನು ಪಂಡಿತನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಎರಡಕ್ಷರವನು ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ಎರಡಕ್ಷರವನು ಅರಿತವನೇ ಪಂಡಿತ. ಕಬೀರ ಅರಿತವನೇ ಪಂಡಿತ. The meaning of this Kannada is also in Hindi. Who is real Pandita? Who is real Pandita? He who reads the more books is not a Pandita. He who speaks more of about this scriptures is not a Pandita. But the real Pandita is he who realizes the love, he gives love to others. He feels love, pure love, is the real Pandita. That is why Prema Vembarada is the real Pandita. We have to experience the love. The religion, the essence of religion is a love. Swami Vivekananda says that each soul is potentially divine. Each soul is potentially divine. The goal of mankind is to manifest that power, either by Karma Yoga or by Jnana Yoga or by Raja Yoga or by Jnana Yoga or the combination of all these things. The Avinash Adhikari is already said about this, that Karma Yoga. Each soul is potentially divine. We are all divine. Swami Vivekananda says, you call man as a man, you are telling a lie. If you call man as a man, you are telling a lie. If you call man as a godly man, you are telling half truth. If you call man as a god, it is a truth. So he said, man is the moving God on this earth. But we are seeing the God himself as a man. It is our fate. So make everything pass. So why we are suffering all? Everybody is suffering. We are facing so much of problems in India and all over the world. We are facing all the wars, struggles. Why? Because the one George Bernard Shaw says, why we are facing the wars and troubles in this world is because the war, when war-minded people, more wars are occurred. George Bernard Shaw says more wars are occurred when war-minded people discussed the peace schemes than the peace-minded people discussed the war schemes. More wars are. ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ವಾರ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಗಳು, ಸಫರಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವಾರ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್, ಫೇಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್, ಅನ್ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಪೀಪಲ್, ಅನ್ಆನೆಸ್ಟಿ ಪೀಪಲ್ and uncharacter people, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ ದಿ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೇಕ್ ಪೀಪಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇಸ್, ಬಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಬಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಬಿ ಪ್ಯೂರ್, ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರು. ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ನಿಜ ಎಜುಕೇಟೆಡ್? Those who are 100% sincere man is the real educated man. Sri Ramakrishna did not read so much of books. He just passed only 4th class. But he prepared Swami Vivekananda, the saint Vivekananda, to proclaim the Vedanta to the whole world. That is the greatness of the education. The real educated is Sri Ramakrishna Paramahamsa.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ಈ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮುಂದೆ ನಾನು ನತಮಸ್ತಕನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ದಿಸ್ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪವರ್ and all the knowledge streams from Vivekananda. Swami Vivekananda tells in Chicago, what I have told about my scriptures and what I have told about anything, that is not mine. That is Sri Ramakrishna's words. If I hurt anybody, it is me. It is not Sri Ramakrishna. Then, Karma Swami Vivekananda, each soul is potentially divine. We are all divine. We are all divine. The main thing, see, we are really divine, but we are not understand ourselves. We are facing the problems because we are focusing towards the external pleasure. We are seeking peace in outside. We are seeking treasure, not inside but in outside. We are seeking truth, but not in inside, but outside. That is why we are failed utterly. So our Upanishad says, focus your drushti, focus your vision towards inside. U-turn, make a U-turn. Upanishad says, Paranchikani Vetrida Swayambhu Paran Pushyati Nantaratman Kasyat Dira Pratyagatmana Maikshat Avrutta Chakshu Amrutattva Michan. ಮನುಷ್ಯ ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು, ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಒಳಗಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, 100 ಜನ್ಮಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹುಡುಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಸಿಗದೆ ಹತಾಶನಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಲೋಕವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕನು ಪರಾಂಚಕಾಣ ಪರಾನ್ ಪಶ್ಯತ್ಯನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲೋಕಾನ್ ಕರ್ಮಚಿತಾನ್. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಹತಾಶನಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಆನಂದ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು, ಒಳಗಡೆ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್, ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್, ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇನ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯು ಮಿಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋನ್ ಅಂತರಂಗ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಬಹಿರಂಗ ಸುದಲ್ಲಭ ತ್ರಹಿ ತ್ರಿವರ್ಗ ನಿಲಯ ತ್ರಿಸ್ತಾ ತ್ರಿಪುರ ಮಾಲಿನಿ. ಜಗನ್ಮಾತಾ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಅಂತರಂಗ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಬಹಿರಂಗ ಸುದಲ್ಲಭ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮೀ ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಂತರಂಗ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ಅಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಅವರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಅವರ್ ವಿಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ inside. That is why Swami Vivekananda, his soul is potentially divine. So how you going to turn your vision towards inside? You cannot directly, you cannot immediately turn your vision to inside. You cannot immediately, you will realize your divinity. It needs training, it needs practice, it needs yoga, it needs sadhana. So what sadhana you are going to do? Karma Yoga. There are 4 paths, the 4 main basic paths. Karma Yoga, unselfish work, and Bhakti Yoga, unselfish love, and loving God, worshipping God. Love, through love, love your God inside. Love your God inside. And then you see the same God in all the beings. Swami Vivekananda said, worship the human beings. We are going to search the God in either or other way. Are you not seeing the God in front of you? The man is the moving God on this earth. You worship him. Serve Shiva in Jiva. Serve Narayana in Nara. Serve Madhava in Manava. Manava himself is a Madhava. Nara himself is a Narayana. Jiva himself is a Shiva. He is a Shiva. Shiva is inside, he is residing inside the Jiva. Narayana is residing in Nara. Madhava is residing in Madhava. You see Madhava, you serve the man, you serve a Manava by seeing Madhava in it. You serve Shiva by seeing, you serve Jiva by seeing Shiva in him.
You serve Nara by seeing Narayana in himself. This is the real worship. But unfortunately, we are worshipping the idols. You wind up all the idols for 50 years. Don't worship the idols. Worship the real God in front of you. ದೀನ ದೇವೋಭವ, ದುಃಖಿ ದೇವೋಭವ, ದರಿದ್ರ ದೇವೋಭವ. ನಾವು ನಿಜವಾದ ಪೂಜೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಾವು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾಡ್ದು 20 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ, 40 ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೇನು ಶಾಂತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗಂಟಾಕಿ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಾಕಿಬಿಡು, ಇನ್ನು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯೇ ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದಂತಹ ಇಷ್ಟ ದೇವ ಆಗಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರೇ ನಿನ್ನ ದೇವರುಗಳಾಗಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಷಿಪ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತುಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮಿ ವಿ ವುಡ್ ಲಾಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವ್ಡ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್, ಸೇವ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲವ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಮೈ ಲವ್ ಫಾರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 1000-fold ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಈಸ್ ಮೈ ಗುರು, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಅಲೈವ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವನು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರಂತೆ. ಒನ್ ಆಫೀಸರ್ wrote a letter to the British domain in England before the independence. Sir, here the hundreds and thousands of young educated people who are fired with the zeal of independence, marching fast, stretching their chests against the British bullets with Vande Mataram on their lips and spirit of Swami Vivekananda in their heart, and holding Swami Vivekananda's books in their hand ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್, 1 ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಯುವಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಮೊದಲು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬುಲೆಟ್ಸಿಗೆ ಎದುರು ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸೇವ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೇವ್ಡ್ ಹಿಂದೂ. ವಿವೇಕಾನಂದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಏಕೆ ಇನ್ನೂ 60 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಆದರೂ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೀಗಿದ್ವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂದ ಇದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, 10th president of Ramakrishna Harder. He said that India neglected Swami Vivekananda after independence. That is the main cause for our suffering today ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೋ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ವಿವೇಕಾನಂದಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ದ ಗುರುಕುಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರು 100 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಎ 1% ಆಫ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ in our constitution. That is the pity. That is the most unfortunate thing we are facing. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆಕಾಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 1835 ಮೆಕಾಲೆಗೆ ಬರೀತಾನೆ. ಅವನೊಂದು ಸರಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಸರ್, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, I not found not even a one culprit, I not found a one robber.
they are very much auspicious. They are very much committed to their culture. The only way to break India, the only way to make the India to be slave, the only way to slave is we have to break their culture. That is why it is only the death need is to change the education system. We have to introduce our British education system into the India. By going through the British education, see, after 50 years of this education, you're all going to see the Indian people outside they are like Indians, but inside their mind is British minds. ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಟ್ರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೈದರ್ ಮನಿ ಪೇಸ್ ನಾರ್ ನೇಮ್ ನಾರ್ ಫೇಮ್ ನಾರ್ ಇವನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಕ್ಲೀವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಡಮೆಂಟೈನ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ನೈದರ್ ಮನಿ ಪೇಸ್ ನಾರ್ ನೇಮ್ ನಾರ್ ಫೇಮ್ ನಾರ್ ಇವನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, it is the character alone can cleave to the adamantine walls of difficulties. Money can give you bread and butter, but not love and peace. Money can give you bread and butter, but not love and peace. Money can give you thousands of books. Money can give you degree certificates, but not knowledge. Money can give you medicines, but not health. Money can give you magnetic bed, but not sleep. But it is the character alone can give you everything. That is why we want the man-making education, the life-building education, character-making education we want. That is why we need the Gurukula system ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ 1830 ಮೇಘಾಲಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1800 ನೋಡಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. 1835 ಮೆಕಾಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದಾಗ 1836 ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ, ಯಾರು ರಾಮನೋ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನೋ ಅವರೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾಗಿ 1836 ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ಹೇಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನಿನ್ನ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಧರೆಗಿಳಿತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಕಲ್ಚರನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ನೋ, ಅದೇ ಥ್ರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಜುಕೇಷನಿಂದನೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. India is a land of sacredness. India is a land of purity. India is a land of love. India is a land of humanity. India is a land of all excellency. So, India is ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಬಡ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 years ಆಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ, 6 years ಆದಮೇಲೆ ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ ಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದರ ವೈಭವಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ 6 years ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ? ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್? ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ, ವಾಟ್ ನಾನು ಈ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ವಾಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅಮೇರಿಕಾ, ಬಟ್ ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣವು ಪವಿತ್ರ, ಭಾರತದ ಗಾಳಿ ಪವಿತ್ರ, ಭಾರತದ ನೀರು ಪವಿತ್ರ, ಅದೇ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ, ಅದೇ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ, ಅದೇ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ.
again and again is going to born in that soil, that pure soil ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂಥ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇ, go to the village and village, go every doorstep, teach them, teach yourself, call upon the sleeping soul, teach them and teach yourself, call upon the sleeping soul, see how it awakens. When the sleeping soul is awakened, goodness will come, purity will come, grandness will come, all the greatness will come when the sleeping soul is roused to its self-conscious activity. Thus divinity we have to teach our children. That is the Gurukula system. But unfortunately, after 75 years also independence, we have not introduced the Gurukula system still in India. It is our very bad luck. But okay, SSY, Ramakrishna, Chinmaya Mission and other organizations, we are trying a lot to introduce the Indian culture. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವರೇ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಶಾರದಾ ಮಾತೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತೀಯ ಉಜ್ವಲತೆ, ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಲಿ, ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಲಿ. ಕೋಟಿ 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 ಗುರುಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೇರ್ ದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪ್, ದೇರ್ ದಿ ದೇವತಾಸ್ ವಿಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಆಲ್ ದ ವುಮೆನ್ ಆಸ್ ಎ ಮದರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಆಸ್ ದಿ ಡಿವೈನ್ ಮದರ್. ಷೋಡಶಿ ಪೂಜಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಂಪರೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವರೇ, ಇಂತಹದೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ.